सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस धूल के बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। प्यार साहब रखना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुन के बहुत खुशी हुई कि बाबा जोरावर सिंह सभा का 43वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो सब तो अहम गल यह है जो मैनू महसूस हुई, प्रबंधक साहबान तो पता लगा कि इस गुरुद्वारा साहिब के विच सारी संगत सेवा आप करती है। बहुत घट इवें दी मसाला ने, और खास करके हुण मैं उस विषय में, क्योंकि जो हुण मैनू इत्थे आके पता लगा तब ये एक विशेषता है कि जे सचमुच ही असी कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लगते जिक्र जोरावर सिंह होना की याद दे विच जे एक सभा बनाई है, उस सभा का एक स्थान है और उत्थे गुरमत मर्यादा ते सिੱਖੀ ਦੇ असूल ने, तो कुदरतन जिहड़ा विषय मैं हुण तुहाडे नाल साझा करूंगा ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ है कि यही तरीका है कि असी उन्हां वड्डियां शख्सियतां दे नाल जुड़े नावां दी लाज रख सकते। नहीं तो नाम वैसे कुछ भी नहीं होंदा। रब नूं नहीं पता मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है, रब नूं नहीं पता सामने जगदीप सिंह बैठा है, रब नूं नहीं पता कोई प्रितपाल सिंह है, कोई गुरविंदर सिंह है, कोई गुरप्रीत सिंह है। ये असी अपनी शनाख्त दे वास्ते रखे, क्योंकि गुरु साहब के सामने असी की है जे को नाओ तराए वड्डा साध करे मन पाड़े खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दम। नाम तो असी अपनी पछाण के वास्ते रखने, पर नाम की लाज रखनी सब तो अहमियत होती है। मैं एक छोटी जी इतिहास की उदाहरण तो शुरू करता हूं। जब मैं फिर उस उदाहरण तो पहले एक होर गल साझी करता हूं। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिस वेले खालसे नूं प्रगट करते, मैं एक बेनती इत्थे फिर कर देवां। सिद्धांतक तौर ते बोले गए शब्दां दे विच अणकियासी थोड़ी जी भी जिहड़ा मिलगोभापन हुंदा उस सिद्धांत नूं ठेस पहुंचा दिंदा है। क्योंकि अक्सर असीं कह दिंदे हां खालसे दा जन्म दिहाड़ा या खालसे दा साजना दिवस। एक गल का हमेशा ख्याल रखियो, जिहड़ा साजिया जाता है, जिहड़ा घड़िया जाता है वो टुटदा है, जिहड़ा जन्मदा है वो मरदा है। ते सिख धर्म दे विच दो ही चीज़ां विलक्षण ने और दोवें ही प्रगट होईयां ने। जे असीं गुरु की हजूरी दे विच अरदास दे विच खड़े हुंदे हां ते असीं कहंदे हां गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। ते जे असीं कलगीधर पातशाह दे मूहों प्रयोजन सुनते हैं खालसे दा, ते पातशाह कहते हैं खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। प्रगट क्यों? बाणी वैखरी रूप दे विच गुरु साहब ने प्रगट की है। एक पूर्ण मनुख होने दे जिहड़े गुण ने गुरु नानक साहब ने सिੱਖੀ च भर दिते, गुरु साहब ने तां प्रगट कीते हैं। इसे करके ही गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दा कभी भी ज्योति जोत दिवस नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि प्रगट है गुप्त ते प्रगट, सराकार ते निराकार। दो विचारधारक पक्ष हो सकते नहीं। ना बाणी का जन्म है ना खालसे का जन्म है, ये दोवें ही प्रगट हुए हैं, ग्रंथ और पंथ। क्योंकि गुरु साहबान ने ये वास्ते प्रगट शब्द वरत्या। हुण जदों खालसे नूं प्रगट किया जाता है, सुभाविक नहीं है कि पंजां नामां दा जिहड़ा कर्म है वो इवें दा होवे कि उहदे विचों दुनिया का सब तो वड्डा सिद्धांत झलकदा होवे। दया, भाई दया सिंह, दया ना होवे तब धर्म की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। धौल धर्म दया का भूत। दया आवेगी तो धर्म आवेगा, दया सिंह होवेगा धर्म सिंह आवेगा, धर्म आवेगा ते सानू मोह और प्रीत के डिफरेंस का पता लगेगा कि मोह की है ते प्रीत की है। मेरा समाज दे विच रहिंदे किसी नाल प्यार प्रीत नहीं है, मोह है।
ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਫਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਘਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਹਿੰਮਤ ਜਨਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਉਸका ਚੇਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸका ਚੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਸੇਕ ਨਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਹੀ ਜਿਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਦੌੜਾਕ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਮਚਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਮਚਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਸਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਤਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਲਾਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਕੇਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ
इस्लाम नूं वेख लो, ईसाई मत नूं वेख लो, वो कदी भी अपने बच्चों के नाम इस्त्रीवाचक नहीं रखते। कदी वेख्या किसी मुसलमानों के मुंडे का नाम पिंकी हो? नहीं होगा, सच्ची नहीं होगा। ये साडे विच है कि गुरुदेव पातशाह ने सानू बख्शिश की कि असीं सिंह वाला नाम रखना। असीं घरां दे विच फिर भी छोटे छोटे नाम पिंकी, खास करके कुड़ियां वर्गे नाम असीं रखने शुरू कर देते हैं। और इस चीज का मनोविज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इन्ना बड़ा प्रभाव होता कि जब अहमद शाह अब्दाली आ रहा है तो सामने चढ़त सिंह खड़ा है, जस्सा सिंह खड़ा है, जे सर बुलंद खान आ रहा है, अगे अगड़ सिंह खड़ा है, जे फौज आ रही है जकरिया खान दी, अगे गर्जा सिंह ते बोता सिंह खड़े। नामां का बहुत प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। मैं अगे भी एक स्टेज के ऊपर गल साझी की सी, मैं तुहाडे नाल भी साझी करदा। मैनूं दिल्ली जाना पै गया तो कुदरतन मेरे नाल एक वीर ड्राइवर गया ते सच जाणियो इन्ना वधिया कह सकते हो कि सरीरक ढील डौल इन्ना प्रभावशाली वेखण दे विच ड्राइव कर रहा सी। गल्लां करदे करदे मैं पूछा तेरा नाम की है? कहंदा जी पिंकी। मेरे मन दे विच जिहड़ा एक अक्स बनिया सी वो खत्म ही हो गया भी यार आते कुड़ियां जियां वाला नाम है पिंकी, भी यही मैनूं अपना नाम दसदा, मेरा नाम शमशेर सिंह है, चढ़त सिंह है। मेरे मन के ऊपर एक होर प्रभाव ने जन्म लेना सी नाम ही। पर इस्लाम दे विच इवें नहीं है, इस्लाम दे विच इवें बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ध्यान दे नाल चलदे ने इस वक्त तो साडे है। हुण असीं गल करदे हां गुरु साहिबान दे फरजंदां दी गल। हुण इन्हां दे विच सीक्वेंस एक लड़ी ओनूं तुसीं वेखिओ। आपां जे थल्ले तो शुरू कर लईए, व्याख्या मैं बाद च करना। फतेह, फतेह शब्द अरबी दे विच होंदा। जित, जित उन्ना चिर तक प्राप्त नहीं हो सकती जिन्ना चिर व्यक्ति जोरावर ना होवे। ये फारसी दे विच जोरावर शब्द ते जेड़ा व्यक्ति जोरावर भी है वो उन्ना चिर लड़ नहीं सकता जिन्ना चिर वो जुझारू ना होवे, वो जुझारू ना होवे। ते बंदा जुझारू भी होवे उन्ना चिर तक उसकी अहमियत कोई नहीं जेकर वो अजीत ना होवे। उपरों हेठां शुरू कर लो। जिसने अजित होना है उसनूं जुझारू होना पवेगा, जिसने जुझारू बनना है उन्होंने जोरावर होना पवेगा, ते जेड़ा जोरेवर होवेगा वो फतेह प्राप्त कर सकता है। चार नाम ने, चौवें चार भाषावां दे विचों है, एक ब्रज चों है, एक संस्कृत दे विचों है, एक अरबी दे विचों है, एक फारसी दे विचों है। चार ही नाम। हुण ये चार नाम इवें दे ने। हुण असीं अजीत शब्द की गल करिए, असीं पावन गुरबाणी च रोज पढ़दे हैं ना, मन जीते जग जीत। ते मन नूं जितना केवल ते केवल सिद्धां दे फलसफे वर्गा नहीं हैगा कि असीं मन नूं जित लिया ते दुनिया तो लांभे जाके बुद्ध वांगू समाधि दे विच बैठ के। जिहड़ा सिख धर्म दे विच मन नूं जितण दा संकल्प है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि ਤੁਹਾਡਾ तन भी बलवान होना चाहिए। गुरु अंगद साहब की करते हैं। मैं तो पहले एक और उदाहरण देना है। सिकंदर हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वास्ते होता है, काफी इलाकों के फतेह भी प्राप्त करता है, और उसके सामने कुछ हालातों के करके उसको हार का मुंह वेखना पैंदा है, वापस मुड़ता है। ते जदों वापस मुड़दा है ते उस वेले अपने धार्मिक गुरु व्यास नूं उसदी एक गल चेते आउंदी है कि मेरे धार्मिक रहबर ने मैनूं एक गल कही सी कि जेकर तू हिंदुस्तान वाले पासे जा रहे है ते उत्थे अध्यात्मक तौर ते बड़े चंगे साधु ते फकीर ने, उन्हां नूं अध्यात्मिकता दा रूहानियत दा बड़ा ज्ञान है, स्पिरिचुअल लेवल उन्हां दा बड़ा उच्चा है। एक साधु जां फकीर उत्थों लैके यही पंजाब के ब्यास के कंढे की गल है। सिकंदर पता लगा किसी ने कि ब्यास दरिया के कंढे के ऊपर एक फकीर है। एक किताब है उसका नाम भी होता द बेस्ट स्टोरीज ऑफ इंडिया, अंग्रेजी ने किसी ने लिखी सी, द्रोण करके उसका फकीर का नाम आता है। वो फकीर जो है वो रेत के उपर लेटिया, सिकंदर उसके कोल आया, नाल उसके अंगरक्षक ने उसके बॉडीगार्ड ने, वो लेटिया ते सिकंदर आके खलो गया ते ओदी फकीर की पहली गल सी कौन है, कहता दुनिया को जितने वाला सिकंदर,
ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਤ ਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਹੈਰਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸਕਾ ਰਾਜ ਉਸੀ ਕਾ ਸੁਪਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੀਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਮਨ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਵਾਨ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਪੱਗ ਕੇ ਬਲ ਪਰ, ਪੱਗ ਦੇ ਬਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੱਗ ਤੱਕ, ਰਕਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਾਤਾ, ਉਛਲਿਓ ਆਸਨ ਛੋਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਮਤੰਗ ਅੰਗ ਮੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਲੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ
चमकौर की गढ़ी दे विच अपने गुरु साहब गुरु पिता को मुखातब होकर कह रहे हैं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता गया तो युद्ध से जीता ना आऊंगा। इत्थे मौत ते शहादत का फर्क पता लग जाता है कि मैं नाम अजीत रखिया है, मैं किसी के अगे मन करके झुक नहीं सकता, मैदाने जंग च जूझदे तन करके मर गया तो वो शहादत होगी। नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, मन करके नहीं मैं डोलता, जीता गया शहादत होगी, युद्ध से जीता ना आऊंगा, फिर शहीद वापस कितने नहीं आऊंगा। सो अगली गल आ जाती है कि जेकर मन करके ते तन करके मनुख इस अवस्था दे विच है ते फिर जूझण दा ढंग, फिर जुझारू कि साडे खिलाफ जिहड़े हमलावर होके आए, चाहे नादर शाह सी चाहे अब्दाली सी, कि वो जुझारू नहीं सन, कि वो चंगे घोड़सवार नहीं सन। अहमद शाह अब्दाली के बारे उस समय के फारसी स्रोतों के पढ़ो, चंगा तलवारबाज, चंगा योद्धा और घोड़सवारी उन्होंने समय मनी परमनी सी। आफ्टर ऑल हुण तुसीं अफगानिस्तान की गल सुनते हो तो उदों तो अफगानिस्तान छोटे छोटे टुकड़े सी, खुरासान तो बाबर आया सी, खुरासान के इलाके के विचों ही अहमद शाह अब्दाली आया सी, ते अहमद शाह अब्दाली को फादर ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। और अज जिहड़ा तालिबान जिहड़ी उत्थे हुकूमत है वो सारे उस ही लाइन को फॉलो करते हैं। एक इस्लाम की सुन्नी जिहड़ी है उन्हां दा फिरका है, ते उन्हां दे स्कूल ऑफ थॉट जिहड़ा वो हनफी है, ते जिहड़ी इन्हां दी जिन्हों असीं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कहने शरीयत दे विच इन्हां दे चार प्रमुख स्रोत ने, मुकद्दस कुरान शरीफ, हदीस, उस तो बाद उन्हां दे इमाम जिहड़े ने उन्हां दे दिक्कतां जिन्हां नूं वो कहंदे ने इज़्मा, ते उस तो बाद उन्हां दे जिहड़े वड्डे काजी ने उन्हां दे कीते होए फैसले जिसनूं कियास कहा जाता है। चार चीज़ों के आधारित राज है। और उत्थों ही कभी अहमद शाह अब्दाली हुंदा है। अहमद शाह अब्दाली साडे नाल लड़दा है वड्डे घल्लूकारे दे विच, पर उत्थे अंतर की है हुण ये वेखना पਊਗਾ। जुझारू वो भी है, जुझारू अगे लड़न वाले भी नहीं। हुण साडे कोल है की है, साडे कोल तां मैदाने जंग दे विच जूझण दी भी इन्नी विलक्षण विचारधारा है कि ईरान का एक लेखक है, दबिस्तान मज़ाहिब उसकी किताब है, लेखक का नाम है मोहसिन फानी। मोहसिन फानी एक सिख के हवाले दे नाल अपनी उस फारसी की किताब के विच गुरु हरगोबिंद साहब के समय की एक जंग का हवाला दिंदा है, करतारपुर साहब की जंग। कहता मैं इस जंग के बारे आमो सामने मुकाबले नूं वेख के हैरान, कहता किवें दी डील टॉल गुरु हरगोबिंद साहब दी, किवें दा शरीर, हुण शरीर किवें दा एक वक्री है। काबल दे विच किसी समय साडी गिनती जिहड़ी है वो 5-6 लाख तो ऊपर सी, और तुसीं हैरान होवोगे कि उत्थे 30 तो वध साडे हत्थ लिखत स्वरूप सी, जिन्हां दे विच कई स्वरूप 1711 दे भी है। इहदे तो अलावा गुरु नानक साहब को जिहड़ी चक्की पीसनी पई, क्योंकि पहली बारी उसको बागे बाबर कहा जाता है, काबल के कोल जिथे गुरु नानक साहब की बाबर नाल मुलाकात हुई सी, वो चक्की का पुल उत्थे सी, गुरु हरराय साहब का पलंग उत्थे सी। तीसरे पातशाह ने बुखारे के हाकम नूं एक अपनी गोदड़ी दी सी, वो उत्थे दी। साडियां बहुत कीमती निशानियां, बहुत कीमती निशानियां, और उन्हां कीमती निशानियां दे विच एक निशानी का जिक्र डॉक्टर गंडा सिंह ने किया अपनी अफगानिस्तान यात्रा वाली किताब दे विच। वो सी अफगानी सिख भाई करतार सिंह के घर पिया गुरु हरगोबिंद साहब का एक चोला, जिहदियां बाहां की लंबाई 37 इंच, साडी लत्त की लंबाई मना इन्नी नहीं बनती। गुरु साहब दीयां बाहां की लंबाई 37 इंच बकायदा तौर पर डॉक्टर गंडा सिंह ने मिल के अपनी किताब के उसका जिक्र किया। अज सारे स्रोत आर्टिफैक्ट साडियां इतिहासक निशानियां 1970 तो बाद गवाची होई। 1970 तो बाद उत्थे सिखां की गिनती घटनी शुरू हुई। कारण की सी? क्योंकि असी इत्थे ताकत दे विच नहीं रहे। हुण एक सवाल पैदा हुंदा है, गुरु नानक साहब के समय की चक्की
गुरु अंगद साहब के समय दी निशानियां, गुरु अमरदास पातशाह की गोदड़ी, दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एक दस्तखत वाली बीड़, ये सारिया निशानियां जिहड़ियां ने ये नादर शाह, अहमद शाह अब्दाली, दोस्त मुहम्मद खान, अगों ओहदा बेटा शमी खान, ये क्यों नहीं बर्बाद करते? वो भी तो साडे दुश्मन है ना, साडे ते चढ़ के आउंदे ने, इत्थे लड़दे ने, काबल दे विच, कंधार दे विच, सुल्तानपुर दे विच, बुखारे दे विच, जलालाबाद दे विच, 6 शहरां दे विच सिख वसदे ने, एक भी निशानी बर्बाद नहीं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਤੈਮੂਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਸਤੰਬੁਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈयद ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ जिस 8 चीज़ां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुहम्मद साहब दियां, 4 चीज़ां उन्होंने जवाई हज़रत अली दियां, 2 चीज़ां उन्होंने दोते हज़रत हसन दियां, 5 चीज़ां उन्होंने दोते हज़रत हुसैन दियां, ते 7 चीज़ां जिहड़ा जिसकी गुरु नानक साहब दे नाल वार्तालाप होई सी, जिसनूं पीर दस्तगीर कहा जाता है, सैयद गुलाम अहमद कादरी। 7 चीज़ां उस दियां ते बाकी इस्लाम दियां होर धार्मिक चीज़ां 37-38 चीज़ां जिहड़ियां तैमूर ने अगों बाबर नूं दित्तियां, ते बाबर जदों हिंदुस्तान लाया इत्थे लाया। बाबर दे कोलों पीढ़ी दर पीढ़ी रहीआं। एक चीज़ जरूर है, उहदे बेटे ने हज़रत अली दी तलवार गुरु गोबिंद सिंह नूं दे दित्ती, जिहड़ी अज केसगढ़ साहब दी है। रह गईआं 37 चीज़ां ने 38 मुहम्मद साहब दे परिवार दीआं चीज़ां जिहड़ियां ओह बाबर दे खानदान दे कोल है। ते बाबर के खानदान दे विचों औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह एक तलवार हजरत अली दी दे दिंदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं, जदों तारा आजम के खिलाफ जंग दे विच गुरु साहब उसकी मदद करते हैं। बाकी रह गई 37। ये 37 चीज़ां जदों अहमद शाह अब्दाली तो दिल्ली के हाकम मुगल हाकम हारदे ने, ते उस वेले अहमद शाह अब्दाली इन्हां दीआं 2 बेटियां नूं अपने नाल लैके जांदा है, ते उन्हां दे विच एक जमाना बेगम नां दी जिहड़ा अपना बहादुर शाह सी ओदी नौं भी जाती है, जिहड़ी जाके जम्मू रुक जाती है। वो सारियां चीज़ां अपने कोल लै जाती है। माइक तौर ते तंग हुंदी है, पैसे की लोड़ हुंदी है, ते ओह उन्हां चीज़ां नूं पीर मुहम्मद चट्ठे नूं बेच दिंदी है, जिहड़ा रसूल नगर वाला सी, जिन्हों अज राम नगर कहा जाता है। ते जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा बाबर महा सिंह जिहड़ा ओहदा पिता जदों वो रसूलपुर के चट्ठियां नूं हराउंदा है, ते ये 37 चीज़ां सिखां दे कोल ने, ਜਿਹੜੀਆਂ जून 1849 ਨੂੰ मुसलमान परिवारों ਨੂੰ सौंपियां ਜਾਂਦੀਆਂ। अब्दाली होਰਾਂ ਨੂੰ पता सी कि उत्थां दे सिखां दे एक भी चीज़ का नुकसान कीता, ते 37 इन्हां दे खजाने च पईआं। तुहाडे कोल ताकत सी, तुहाडे कोल राज सी, सो वो चीज़ां किवें जांदियां, किवें साडी उत्थे किसी विरासत का नुकसान हुंदा, क्योंकि उन्हां दी कीमती विरासत साडे खजाने च पई सी, जिहड़ी अज बादशाही मस्जिद लाहौर दे विच कल परसों लाहौर दे स्कॉलर का मैनूं फोन आया, तो मैं उन्होंने दस्सिया, बड़ा हैरान होया। मैं कहा जेकर इस्लाम इस गल दे प्रमाण करता है ना कि दुनिया की एशियाई खिते दे विच अरब नूं छड्ड के मुहम्मद साहब दीआं सारियां निशानियां पाकिस्तान दे विच पईआं ने, ते ओह सिखां दी बदौलत है, सिखां ने संभाल के रखियां। हुण मैं तुहाडे इलाके की गल तां कीती है कि मुकेरियां दे विच जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह की सस सदा कौर इत्थे रहिंदी सी, उस तो बाद बटाले चली गई। ये सारियां निशानियां पहलां मकेरियां रहियां, ते मुसलमान मकेरियां दी उस 12 गली की ज़ियारत करके परिक्रमा करके जाते हुंदे सी कि साडे हजरत दीआं 37 चीज़ां इस घर दे विच पईआं। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 37 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ,
ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਧੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਸਗਮ, ਸਾਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਰ ਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਾ ਮਾਦਾਨ ਨੇ ਮਰਤਬ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਲੇਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ ਬਗੋ ਜ਼ੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਲੰਘੇ ਹੋ ਜੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਝਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਰਾਵਰ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਗਲੈਡੀਏਟਰ, ਰਸਲ ਕ੍ਰੂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀ? ਗਲੈਡੀਏਟ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼, ਗਲੈਡੀਏਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਰਮਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਜੇ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਕ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਵਾਰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 75 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 17,000 ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਗਵੀਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਮੀਰ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ। ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਬੁਰਜੀ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 13-14 ਕੋਹ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਗੜ ਸਿੰਘ, ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕਦਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਕੱਢ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਿੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, એનર્ਜੀ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਥਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰਹਬ ਸੀ। ਲੜਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੰਜਰ ਮਿਆਨ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। એનર્ਜੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ।
इस गल ਉਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਨਾਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਧਾੜਵੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਹੈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਭਈ ਜਗ ਜੀਤ, ਫਿਰ ਅਵੰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਫਿਰ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿੰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਬਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਰੋਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ नमाज पिता को जो करता कैद हो, खल्लक को उससे नेकी की भला क्या उम्मीद हो। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਤਾ को जो करता कैद हो, खल्लक को उससे नेकी की भला क्या उम्मीद हो। कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ 7 ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ को सलाम किया है, किसी और को सलाम नहीं करते। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਭੀ ਤੁਰਕ ਨਹਿ ਬਨੇ ਹੈ, ਕਭੀ ਧਰਮ ਨਹਿ ਤਜੇ ਹੈ, अपना शीस पेट कियो है, जैसे ਵੱਡਿਓ ਨੇ दिए हैं, हमरे वंश रीत इम आई, प्राण जाई पर धर्म ना जाए। बोले प्राण चले जान पर
धर्म ना जावे। पर उस कचहरी दे विच जदों साहिबजादियां दे सामने ये पेशकश दी जाती है कि जेकर तुसी दीन इस्लाम दे विच आ जाओ तो तुहानू ये सब कुछ दिता जा सकता है ते तुहानू वजीर खान नू सलाम करना पवेगा। ते तुसी गुरबिलास पातशाही 10वीं नू पढ़ के वेख लो, बिल्कुल वो जवाब है जिहड़ा गुरु नानक साहब का जवाब है, सच्चे साहिब को सलाम किया है, किसी और को सलाम नहीं करते। ये सिर्फ गुरु दे अगे, एक गुरु दे अगे झुक चुका है, हुण किसी होर दे अगे सिर जिहड़ा वो नहीं झुक सकता। सो जदों ये चार चीज़ां सिੱਖੀ दे विच आ जाण, जिहड़ी गुरु साहब ने बख्शिश कर दी कि सिੱਖ दे कोल फतेह प्राप्त करन दा गुण होवे, सिੱਖ दे कोल जूझण दा गुण होवे, सिੱਖ जोरावर होवे ते सिੱਖ अजित होवे, जिसनूं मन ते तन करके जित्तिया ना जा सके। ते फिर सब तो अहम गल आ जांदी अरदास। फिर इन्हां चीज़ां दी प्राप्ति किवें होवे? जेकर इन्हां चीज़ां दी प्राप्ति करनी है तो साडे वास्ते एक ही साधन है, वो है अरदास। नहीं तो हुण मैं एक बेनती होर करां, अरदास दे विच भी वरते गए अपने संकल्प के शब्दों की भी लाज रखनी पड़ती है। हुण जिन्नियां मैं गल्लां कीतियां, जे उठ के मेरे ते सवाल करे कि जेकर जूझिया जा सकता, जेकर तलवारबाज लड़ सकता है, तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने शांतमई शहादत क्यों दी? सवाल तो कोई भी कर सकता है, पर उहदे च वेखना पवेगा कि शहादत का प्रयोजन ते उस प्रयोजन जोजन के प्रति समर्पण ते अकीदा कितना समर्थ है, इस चीज को वेखना पवेगा। गुरु साहब ने किया ही नहीं कि लड़न दे नाल कश्मीरी पंडितां की समस्या हल हो सकती है। गुरु साहब ने प्रयोजन ये दस्या कि सिर देण दे नाल जिहड़ी है वो समस्या हल हो सकती है। निशाना ही ये मिथ्या है। और नहीं तो एक होर गल कर दी असी बाबा जुझार सिंह होना के बारे। जिस वे बाबा जुझार सिंह मैदाने जंग के जाते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक खास उपदेश देते हैं। उस खास उपदेश के एक खास शब्दावली है और उस शब्दावली को समझना बड़ा जरूरी है। वो कहते देते हैं हम खंजर, इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दाता का तुम तीर समझना। हुण अजीत सिंह भी मैदाने जंग के गए, छोटे साहिबजादे का भी विछोड़ा पिया और उस विछोड़े के बारे फतेहनामे के लिख ही रहे हैं। पर हुण समस्या ये कि जुझार सिंह जिहड़े ने जदों वो मैदाने जंग के जाते हैं, उन्हां दी तशबीह दादे नाल क्यों की जा रही? उन्होंने क्यों कहा जा रहा है कि जिहड़ा मैं तेनों शमशीर देन लगा ये अपने दादे की तलवार समझी, जिहड़ा मैं तीर देन लगा अपने दादे का नेजा समझी? वही क्यों? क्योंकि गुरु पिता को पता है कि जिस उम्र के विच जुझार सिंह शहादत प्राप्त करने वास्ते जा रहा है, उस उम्र के 14 साल की आज गुरु तेग बहादुर साहब ने करतारपुर की जंग लड़ी सी। बिल्कुल वही उम्र जो उदों दादे की सी, वही पोते की है। पहली जंग उन्होंने लड़ी सी, पहली जंग के फसल जंग। हुण असीं कह दिंदे हां गुरु तेग बहादुर साहब के बारे साडे मन दे विच एक गल वसा दी गई, निमरता की मूर्त, त्याग की मूर्त, बहुत ही ज्यादा वैरागमय शख्सियत के मार्ग। ये सारे गुण नहीं, पर क्यों नहीं दसिया जाता कि वही गुरु साहबान सब ये भी कह रहे हैं, भै काहू को देत न नह भै मानत कहो नानक सुन रे मन ज्ञानी ताहे बखान। कहते सारे गुणों का ज्ञाता ज्ञानी उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा ना डरता है ते ना किसी को डराउंदा है। ते जेकर इस अवस्था च पहुंचना है कि तुसीं निरभाओ भी हो, निर्वैर भी हो, किसी नाल वैर करके डराओ भी ना, ते कोई डरावे ते निरभाओ हो के डरो भी ना, तो कुदरत तुहानूं तलवारबाज होना पवेगा। ते जिहड़ी जंग करतारपुर दे विच गुरु तेग बहादुर साहब ने लड़ी, उस जंग दे बारे उस समय दे इस्लामी स्रोत भी एक गल कहंदे ने कि वो जंग शहर दीयां गलियां दे विच लड़ी गई और उस जंग तो तकरीबन 5.5-6 महीना गुरु साहब का पहला ब्याह होया सी माता गुजरी के नाल। 14 साल की आयु च जंग लड़ी जा रही है, सारा दिन जंग चली।
ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਮਸੰਜਰ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਜੂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਜੂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਸਦ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਛੋੜ ਆਤ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਾਹੀਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਣ ਛੋੜ ਆਦ ਸੂਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਹਤੇ ਤਨ ਨਹਿ ਹਤੇ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, खलास को मारा, कभी अबलीस को मारा। एक गुल मच गया अदू में, अदू कहते दुश्मन नूं, दुश्मन दे विच शोर मच गया, गुल मच गया अदू में। एक तिफल ने 40 को मारा। 14 साल की उम्र च एक बच्चे ने साढ़े 40 जोधे जमीन ते विछा दिते। एक गुरदेव पातशाह की बख्शिश ही तसी, और रहमत ही तसी, उस अरदास का ही तां प्रताप सी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਕਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤੇ ਚੁਗੇ ਦਾਣੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਈ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।